दोस्तों नमस्कार आदाब ग्रामर मास्टर में आपનું સ્વાગત છે અને હું છું આપનો દોસ્ત અહેમદ તવાણી। મિત્રો આપણે એક પછી એક ટેન્સ શીખી રહ્યા છે અને આપણું ગ્રામર છે એ પરફેક્ટ કરી રહ્યા છે। તો આજે હું તમારા માટે ફરીથી એક ટેન્સનો વિડીયો લઈને આવ્યો છે। જે આજનો ટોપિક છે આપણો ધ પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ એટલે કે ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ। મિત્રો આ ટેન્સ છે એ गुजराती समझवा माटे बहुत जरूरी नहीं पण इंग्लिश माटे खूब ज जरूरी है। कारण के गुजराती में आवी वाक्य रचना उपयोग मतलब कि आवा काळनी रचनाओं उपयोग बहुत नहीवत थतो होय छे। परंतु इंग्लिशना जो स्टूडंट होय अने तमे अभ्यास करता होय अथवा तो कॉम्पिटिशन एक्जामनी तैयारी करता होय तो आ काळ तमारा माटे खूब ज जरूरी है। कारण के आ ब्लेंक्सनी अंदर 1 થી 2 मार्क्सनुं पूछातुं होय अने आपणे टीपे टीपे सर्वर भराय एम एक एक पॉइंट आपणा माटे ग्रामरनो महत्वनो होय छे। तो मित्रों आ टेन्स है ये तमारा माटे एक एज ए स्टूडंट मतलब तमे एक विद्यार्थी तरीके होय तो तमारा माटे आ टेन्स खूब ज महत्वनो छे। हवे आ टेन्स है ये पहला आपणे गुजराती में समझवो पड़े। तो हूँ तमने गुजराती में समझावी दऊं छूं के लांबा गाळानी भूतकाळ में कोई घटना बनी छे अने त्यारथी चालू थई छे। अत्यारे वात करवामां आवे त्यारे वर्तमान में पण ए परिस्थिति चालू छे, ए क्रिया चालू छे अने भविष्यनी अंदर पण ए क्रिया चालू रहेवानी छे। आवी कोई पण क्रिया दर्शाववानी होय तो ए चालू पूर्ण वर्तमान काळ में आवे। हवे हूँ तमने गुजरातीनुं एक वाक्य आपूं अने पछी समजावुं एटले तमने क्लियर थाय त्यार पछी आपणे शीखवानी शरूआत करशुं। मित्रों तो हूँ तमने एक उदाहरण आपुं छुं। हूँ 2002 थी अंग्रेजी शीखवी रह्यो छुं। हवे अहींया खास जोवानुं छे के आवी रचनानी अंदर फरजियात टाइमनो उल्लेख करवो पड़े छे। अहींया टाइम वगर थाय नहीं। दाखला तरीके आ टाइम ने काढी नाखो थोड़ी वार अने पछी जो हूँ अंग्रेजी शीखवी रह्यो छुं तो आ चालू काळनुं वाक्य बनी जशे। आपणे चालू काळ शीख्या छे, चालू वर्तमान काळ, चालू भूतकाळ, चालू भविष्यकाळ ए रीतना चालू काळनुं वाक्य बने। पण एवुं नथी, अहींया टाइम आप्यो छे, समय निर्देश कर्यो छे, टाइम आवी जाय छे एनी अंदर के भाई हूँ 2002 थी अंग्रेजी शीखवी रह्यो छुं। तो मारी लांबा गाळानी भूतकाळ में जे घटना हती, जे क्रिया बनी थी मारी शीखववानी क्यांथी तो के 2002 थी अने अत्यारे हूँ तमारी साथे आ विडियो में बात करूँ त्यारे पण हूँ तमने शीखवुं छुं अने भविष्यमां हूँ शीखववानो छुं। आवी रचनाने आपणे दर्शावी होय तो गुजरातीनी अंदर पहेला आपणे आ रीतना करीए के हूँ 2002 थी अंग्रेजी शीखवी रह्यो छुं। हवे जो भूतकाळनी अंदर आ घटना लांबा गाळानी घटना तो के 2002 थी आज 2002 थी आ लांबा गाळो भूतकाळ छे एमां लांबा गाळाना भूतकाळनी घटना बनी हती 2002 थी। पछी अत्यारे वर्तमान तो के हूँ अत्यारे पण शीखवुं छुं, अत्यारे पण शीखवुं छुं। अने भविष्यकाळ तो भविष्य में पण आ वस्तु शीखववानुं छे, भविष्य में पण शीखवीश। हवे तमे बरोबर जोजो आ त्रण परिस्थिति जे काळ में जे वाक्य में आवे ते चालू पूर्ण काळनी रचना होय। जो भूतकाळनी अंदर घटना 2002 में बनी त्यारे हूँ इंग्लिश शीखवतो, ए पछी शीखतो आव्यो, लांबा गाळानो समय थई गयो छे, 2002 थी 2025 चालू छे, बहु लांबो गाळो थई गयो छे। मित्रों अत्यारे तमारी हारे वात करूं छुं, आ विडियो बनावुं छुं त्यारे तमे मारो विडियो छे जोवो छो त्यारे पण हूँ छे तमने इंग्लिश शीखवुं छुं, इंग्लिश ग्रामर शीखवुं छुं। अने भविष्यनी अंदर आवनारा दिवसोमां तमे मारा विडियो जोशो 1-2 साल 4-5 वर्ष पछी तो पण हूँ तमने शीखवतो हशे। तो आवी रचना छे भूतकाळ में लांबा गाळानी घटना बनी थी, वर्तमान में परिस्थिति चालू छे अने भविष्यकाळ में पण आ घटना चालू रहेवानी छे। ज्यारे आवी रचना दर्शाववानी होय तो तेने आपणे चालू पूर्ण वर्तमान काळ कहेशुं। तो मित्रों आ तमने बेसिक ख्याल आवी गयो छे। हवे आपणे आनी वाक्य रचना चेक करीए। तो वाक्य रचना आपणे जेम दरेक काळनी अंदर शीखवुं छुं ए रीतना ज छे आनी वाक्य रचना खाली समजवानी छे अने याद करवानी छे। तो मित्रों हवे आपणे आने गुजराती समजण पछी आ कार्ड ने इंग्लिश में कई रीतना समझवो तेना माटेनी जे वाक्य रचना है आपणे दरेक कार्डनी अंदर जोता होय एवी ज रीते आ चालू पूर्ण वर्तमान काळनी पण वाक्य रचना आपणे पहेला लखी अने पछी एक एक एक्जाम्पल छे तमारी सामे वाक्य रचना प्रमाणे आपणे शीखવાનો प्रयास करशुं जेथी तमारा दिमागनी अंदर माइंडनी अंदर आ टेन्स छे ए समजाई जाय। तो मित्रों आपणे वाक्य रचनानी शरूआत करीए। पहेला आवशे हकार।
હકારમાં મિત્રો પહેલા નંબર ઉપર દરેક વાક્ય રચનામાં કરતા હોય, ત્યાર પછી આમાં હેવ અથવા તો હેજ આવશે, ત્યાર પછી ફરજિયાત બિંગ શબ્દ આવશે, બિન, આમાં BEEN બિન, ત્યાર પછી ક્રિયાપદના મૂળ રૂપને છેડે ING આવશે, ક્રિયાપદના મૂળ રૂપને છેડે ING, પછી કર્મ આવશે અને અન્ય શબ્દ હોય તો આપણે મૂકવાનો રહેશે. એવી રીતના અહીંયા નકાર આવશે, નકારમાં પણ પહેલાં કરતા આવશે, ત્યાર પાંચ હેવ કે હેજ આવશે, નકાર છે એટલે હેવ કે હેજ પછી આપણે નોટ મૂકશું, ત્યાર પછી બિન ફરજિયાત આવશે, પછી ક્રિયાપદના મૂળ રૂપને છેડે ING, હકાર હોય, નકાર હોય કે પ્રશ્નાર્થ હોય, આ વાક્ય રચના ફરજિયાત બધામાં લાગુ પડશે. ત્યારબાદ કર્મ આવશે અને અન્ય શબ્દ હોય તો આપણે મૂકવાના રહેશે. તો પ્રશ્નાર્થમાં પહેલાં આપણે હેવ કે હેજ આવશે, ત્યાર પછી આપણે કરતા આવશે, ત્યાર પછી બિન શબ્દ ફરજિયાત આવશે, ત્યાર પછી ક્રિયાપદના મૂળ રૂપને છેડે ING ફરજિયાત આવશે, ત્યાર પછી કર્મ આવશે, અન્ય શબ્દ હોય તો ત્યાર પછી આવશે અને પછી ક્વેશ્ચન માર્ક્સ આવશે. મિત્રો આ હકાર, નકાર અને પ્રશ્નાર્થ આ તમારી સામે 3 વાક્ય રચના છે. આપણે દરેક કાર્ડની અંદર ફરજિયાત વાક્ય રચના દ્વારા ચર્ચા કરીએ છીએ અને સાથે સાથે એક ઉદાહરણ દ્વારા આપણે સમજવાનો સરળ ભાષામાં પ્રયાસ કરીએ છીએ. મિત્રો હું તમને આ કાર્ડને પણ સરળ અને સાદી ભાષામાં સમજાવવાનો પ્રયાસ કરું છું. તો હવે આપણે શરૂઆત કરીએ મિત્રો હકાર, નકાર અને પ્રશ્નાર્થ. ચાલુ, પૂર્ણ, વર્તમાન કાળ. અહીંયા હું 2002 થી અંગ્રેજી શીખવી રહ્યો નથી. હવે પ્રશ્નાર્થ, શું હું 2002 થી અંગ્રેજી શીખવી રહ્યો છું? મિત્રો આ 3 ઉદાહરણ છે. હું 2002 થી અંગ્રેજી શીખવી રહ્યો છું. હવે જો આ 2002 શબ્દો નીકળી જાય તો હું અંગ્રેજી શીખવી રહ્યો છું તો એ ચાલુ વર્તમાન કાળ થઈ જાય. પણ આપણા ચાલુ પૂર્ણ કાળની અંદર ફરજિયાત ટાઈમ દર્શાવવો ફરજિયાત છે. તો એ ટાઈમ છે અહીં દર્શાવેલ છે. કોઈ પણ વાક્ય હોય એની ટાઈમ દર્શાવવાથી જ ખબર પડે કે આ ચાલુ પૂર્ણ કાળ બને છે. મેં તમને એક ઉદાહરણ આપ્યું. હવે આપણે આ જે વાક્ય રચના છે એ પ્રમાણે આપણો આને ઇંગ્લિશ કરવાનો પ્રયાસ કરશું. પહેલાં કરતા તો હું અહીંયા આઈ છે, પછી હેવ કે હેજ એટલે આપણે પૂર્ણકાળની અંદર શીખી ગયા. આઈ સાથે શું આવશે? હેવ આવશે. પછી બિન શબ્દ ફરજિયાત મૂકવાનો છે, હકાર હોય, નકાર હોય કે પ્રશ્નાર્થ. બિન શબ્દ આવ્યા પછી ક્રિયાપદના મૂળ રૂપને છેડે ING, શીખવવાને ઇંગ્લિશમાં ટીચ કહેવાય. શું કહેવાય? ટીચ. અને એના છેડે ING એટલે ટીચિંગ. પછી શું શીખવી રહ્યું છું? તો કે ઇંગ્લિશ. હવે આની અંદર સમય દર્શાવવા માટે સિન્સ કે ફોરનો ઉપયોગ આપણે કરવો પડશે. સિન્સ અથવા ફોર, સિન્સ અથવા ફોરનો ઉપયોગ કરવો પડશે. એ તમને હું આગળ સમજાવી દઉં. એટલે આપણે નિશ્ચિત સમય હોય તો સિન્સ. ક્યારથી? 2002. હવે આ સિન્સ કે ફોર એટલે કે 2002 થી આઈ હેવ બીન ટીચિંગ ઇંગ્લિશ સિન્સ 2002 એટલે કે હું 2002 થી અંગ્રેજી શીખવી રહ્યો છું. હવે અહીંયા નકાર વાક્ય છે તો નકારમાં પહેલા શું આવશે મિત્રો? કરતા. ત્યાર પછી હેવ કે હેજ. નકાર છે એટલે નોટ. બિન શબ્દ ફરજિયાત મૂકવાનો છે જો વાક્ય રચના પ્રમાણે જાય છે. પછી ક્રિયાપદ જે છે શીખવવાને ઇંગ્લિશમાં ટીચ કહેવાય અને એના છેડે ING એટલે ટીચિંગ થઈ જાય છે. શું શીખવી રહ્યો છે? તો કે ઇંગ્લિશ શીખવી રહ્યો છે. કેટલા સમયથી? તો કે સિન્સ 2002 એટલે સિન્સ શબ્દ અહીંયા આવ્યો છે અને પછી 2002. આ સિન્સ કે ફોર છે એ હું તમને હમણાં થોડી વારમાં સમજાવી દઉં છું. હવે પ્રશ્નાર્થ છે તો પ્રશ્નાર્થમાં આપણે ખબર છે અહીંયા જે પણ ક્રિયાપદો એને વાક્યની શરૂઆતમાં લેવું પડે. તો અહીંયા હેવ કે હેજમાંથી આઈ છે તો આઈ સાથે આપણે શું મૂકશું? હેવ. હેવ આઈ. પછી બિન શબ્દ ફરજિયાત આવશે, બિન. પછી ક્રિયાપદના મૂળ રૂપને છેડે ING, શીખવવાને ઇંગ્લિશમાં ટીચ કહેવાય, ટીચ. અને એના છેડે ING એટલે ટીચિંગ. શું શીખવી રહ્યો છું? તો કે ઇંગ્લિશ. કેટલા સમયથી? તો કે સિન્સ 2002
સિન્સ 2002. હવે આ આપણું હકાર થયું, આ આપણું નકાર થયું અને આ આપણું પ્રશ્નાર્થ થયું. દરેકમાં ખાલી ગુજરાતીમાં સમજી લેવાનો. ચાલુ પૂર્ણકાળની અંદર વાક્ય રચનામાં આ ગુજરાતીના જે વાક્ય છે એ તમને સમજાઈ ગયું છે, એમાં સમય દર્શાવેલ હોય છે. અને ઇંગ્લિશની વાક્ય રચનામાં આપણે વાક્ય રચના છે કર્તા પ્લસ હેવ કેસ પ્લસ બીન પ્લસ ક્રિયાપદના મૂળ રૂપને છેડા એનજી પ્લસ કર્મ અન્ય શબ્દ. પ્રશ્નાર્થ હકાર પછી નકારમાં પણ એ રીતના જ છે, કર્તા પ્લસ હેવ કેસ પ્લસ નોટ પ્લસ બીન પ્લસ ક્રિયાપદના મૂળ રૂપને છેડા પ્લસ કર્મ પ્લસ અન્ય શબ્દ. પ્રશ્નાર્થમાં હેવ કેસ આગળ આવે પ્લસ કર્તા પ્લસ બીન પ્લસ ક્રિયાપદના મૂળ રૂપને છેડા એનજી પ્લસ કર્મ પ્લસ અન્ય શબ્દ અને પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. હવે આ કાર્ડની અંદર તમે જોશો કે અહીંયા ફરજિયાત સિન્સ પછી સમય બતાડવાનો હોય, તો સિન્સ કે ફોર આપણે ક્યાં યુઝ કરી શકીએ મિત્રો? હવે આજે હકાર નકારને પ્રશ્નાર્થ શીખ્યા પછી આપણે સિન્સ કે ફોરનો ક્યાં યુઝ કરવો તે આપણે જોઈએ. તો સિન્સ કે ફોર છે એ ખાસ મતલબ હાઇલાઇટ કરે છે કે આ છે ચાલુ પૂર્ણકાળ છે. તો સિન્સ કે ફોર આપણે કઈ રીતના ઉપયોગ કરવો, અને વિદ્યાર્થી મિત્રો જે છે કોમ્પિટિશનની તૈયારી કરતા હોય છે તેના માટે આ ટોપિક કઈ રીતના ઉપયોગી થઈ શકે, ગ્રામરમાં કઈ રીતના પોતાની જે બ્લેન્ક્સ આવે છે, ખાલી જગ્યા આવે છે, સમજી અને પૂરી શકે, તેના માટે આપણે શરૂઆત કરીએ. હવે સિન્સ એટલે અને ફોર, તો અહીંયા આવશે સિન્સ એટલે કે ટાઈમ, પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. અહીંયા આવશે પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ અને અહીંયા આવશે ફોર એટલે કે પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. આ બે ટોપિક ખાસ સમજવા પડશે. અહીંયા કીધું છે કે સિન્સ એટલે કે પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ એટલે કે ક્રિયા જે છે ક્યારથી શરૂ થઈ, આ ક્રિયા આપણી છે એ ક્યારથી શરૂ થઈ છે એનો સમય બતાડે છે. અને અહીંયા જે છે ક્રિયા કેટલો સમય ચાલુ રહેશે એ સમય બતાડે છે. તો અહીંયા નિશ્ચિત સમય આવે, સિન્સની અંદર નિશ્ચિત સમય આવે છે એટલે કે એને કહેવાય છે પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. કયા ટાઈમથી ક્રિયા ચાલુ થઈ, 2005થી, 2007થી, એપ્રિલથી, મેથી, અથવા તો કોઈ પણ તારીખ, સમય, વાર, કોઈ પણ એવો નિશ્ચિત સમય હોય છે એટલે કે પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. સિન્સની અંદર પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ આવે છે, કયા સમયથી ચાલુ થઈ છે. અને ફોરની અંદર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ એટલે કે કેટલો સમય ક્રિયા ચાલી, 2 કલાક, 5 કલાક, 5 વર્ષ, 2 વર્ષ, ક્યારે, એટલે એમાં નિશ્ચિત સમય ના હોય, આની અંદર નિશ્ચિત સમય હોય. હવે જે વિદ્યાર્થી મિત્રો છે પરીક્ષાની તૈયારી કરતા હોય એના માટે આ કેમ ઓળખવું, તો એના માટે જોવાનું કે વાક્યની અંદર ક્યાંય પણ સિન્સ કે ફોર આવે તો આની પહેલાંની રચના હોય તો આપણે જોઈ લેવાનું કે હેવ કે હેજ પછી બીન પછી આઈએનજી વાળી રચના હોય ને હોય, આઈએનજી વાળી રચના હોય. શું હોય છે સમજી લ્યો. જી પણ હેવ કે જ હોય પ્લસ બીન હોય ને પ્લસ ક્રિયાપદને આઈએનજી વાળી રચના હોય તો એમાં સિન્સ કે ફોર આવે. આજે સમજી લો કે સિન્સ કે ફોર આવ્યું છે અને અહીંયા ખાલી જગ્યા આપેલી છે પરીક્ષાની અંદર, તો શું કરવાનું, તો સમજી લેવાનું કે હેવ કે હેજમાંથી જે કંઈ આવતું હોય કરતા પ્રમાણે સિલેક્ટ કરી બીન મૂકી અને ક્રિયાપદ જે આવતું હોય એના છેડે આઈએનજી વાળી રચનાનું ખાલી જગ્યા પૂરી કરી લેવાની. હવે ઘણી વખત સમજી લો કે અહીંયા હેવ કે હેજ પ્લસ બીન પ્લસ આઈએનજી વાળું રૂપ આપેલું છે અને અહીંયા ખાલી જગ્યા આપેલી, તો શું કરવાનું, તો તમારે અહીં આગળનો ટાઈમ ચેક કરવાનો છે કે જે સમય આપેલો છે એ ટાઈમ ઓફ પીરિયડમાં આવે છે તો ફોર મૂકવાનો, અને ટાઈમ ઓફ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમમાં આવે છે તો સિન્સ મૂકવાનો, અને પીરિયડ ઓફ ટાઈમમાં હોય તો ફોર મૂકવાનો. એટલે નિશ્ચિત સમય આવતો હોય તો તમારે એમાં સિન્સ મૂકવાનો અહીંયા, અને અનિશ્ચિત સમય આવતો હોય તો ફોર મૂકવાનો. મિત્રો આ ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાનકાળ મેં તમને સરળ ભાષામાં સરળ શબ્દોમાં સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, અને મને ખાતરી છે કે એક પછી એક વિડીયો જે તમે જોઈ રહ્યા છો તેમાં પણ તમે સમજી શક્યા હશો. અને આ સરળ ભાષાના કાર્ડ જે સમજ્યા પછી મિત્રો તમારે માત્ર એટલું જ કામ કરવાનું છે કે જે આ કાર્ડની તમારે એક્સરસાઇઝ કરવાની છે. જૂના ગ્રામર્સની અંદર એક્સરસાઇઝ હોય તો તે ગોતી અને કરવાની, અને ન હોય તો મને તમે ઘણા બધા મિત્રો કમેન્ટ કરશો તો એના માટે એક્સરસાઇઝનો અલગથી વિડીયો બનાવીશ. મિત્રો હવે મારી એક નાની રિક્વેસ્ટ છે કે આ જે વિડીયો છે એની અંદર ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આગળના દરેક કાર્ડની લિંક આપેલી છે, તો એ વિડીયો તમે ના જોયા હોય તો જોઈ લીજો, કારણ કે એક પછી એક વિડીયો જોશો તો જ ક્રમવાઇઝ જોશો તો જ સમજાશે, બાકી આડાઅવળું સમજાશે નહીં. મિત્રો જો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો એક નાની રિક્વેસ્ટ કરું છું, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો, શેર કરજો અને કમેન્ટ કરજો. થેન્ક યુ મિત્રો.